Hello, everybody. Once again, I am here with you for the new session, and already we are looking for the Debye model of lattice heat capacity, in which we have seen the whatever be the assumptions by the Debye, or basically he has given assumption a model that is to be related with the vibrational energy related part, and that is frequency dependent energy is part is to be there, in which whatever be the vibration of the atom is not independent and don't have the same frequency, and there are number of modes of vibrations as far as the single frequency is given to a particularly one dimension, and we have seen number of modes of vibration for a one dimensional lattice, or the one dimensional harmonic oscillator is to be there. And now, considering that factor, we are moving forward for the next part, that is, if considering the three-dimensional case, the wave equation. In the previous session we have seen the wave equation for the single um, dimension. Now for the three dimensions, all the x, y, z, that all the three dimensions are taken into account. And basically in the previous part we have seen that only for the single one dimension part is to be there, that is this much of amount. Now but we are looking for the three dimension, that is whole frequency we want, no, sorry, whole energy. If for the solid we wants to calculate, then we have to consider all the dimensions, and as far as the solid is to be there, it is in the three-dimensional case is to be there. So that will be given likewise here, d2u by dx square plus d2u by dy square plus d2u by dz square is equal to 1 upon vs square into d2u by dt square is to be there. This is for the case where the three dimension is to be there, and the general solution for this wave equation is also we have seen in the previous session, and that one was to be equation number 470 nearly. And this considering this factor, if this particularly general solution for this wave equation, if I wants to write it for the three dimension case, it is nothing but to be given as a u of x y z with t. Now see what is the particle's position according to the x, y, and z dimensions are to be there, and at what time that is to be as and t is to be there. So this is what the u, that point of x, y, z coordinates with the time position t is to be there. It is given to be as an a sine into nx pi upon L into x, and nx is nothing but to be written as a n suffix x, that is number is to be related with the x direction, or the x coordinates are to be there, into sine of n suffix y pi upon L into y, again sine into n suffix z pi upon L into z into cos of twice pi nu t is to be there. This is the another 4.75 equation number is to be there. Now see what exactly here is to be the all the three dimensions are taken into account, and according to that, this is for the general solution for this equation, or the wave equation is to be this, and the solution for this wave equation for the three dimension case is nothing but to be given in this fashion. Now putting this the what the important factor is to be the whatever be the standing wave equation is going to be created at the, that is to be this standing wave equation is to be this much. For that case, the whatever be the solution in this case, putting these values are nothing but to be given with the some simplifications in another part, and that is nothing but to be putting these values in this case, or for the particularly the cube L is to be taken as an here to be as an fixed size for the three dimensions are to be there, that is same length for the all the dimensions are taken into account. The cube is of same length is to be taken into account. Now
nx, ny, nz are the nothing but to be here as an positive integers, that is to be as an whatever be the number of atoms in the x direction, y direction and z directions are to be there. That means one atom is at this stage, another atom along the x axis is at this stage. That is what the length or the number of atoms are to be nothing but to be nx is to be given 1 2 or number of atoms are to be there, but this is along the x axis. Along the y axis it may be again ny is to be there. Along the z it is to be again nz is to be there. So this is what the cases are to be there, and that's why it is greater than 1. Here the word is to be written, it is greater than, or the 1 is to be there. Whatever be nx, ny, nz is to be there, it is always greater than 1. And that is what the substituting these values in this equation number in this wave equation, then we have the solution at this. Our simplification is nothing but to be given in this case is nothing but to be like this. So whatever be the solution for this one is nothing but to be given as a, generally it is pi square upon L square into nx square plus ny square plus nz square. Now I am writing as a talking as a nx, but it is suffix x, it is suffix y and suffix z is to be there, is equal to 4 it is 4 pi square nu square upon vs square is to be there. So putting these values inside this, whatever be the along the x axis, y axis and z axis number of possible items are to be there taken into account, the positive integers are taken into account, and this gives the possible modes of vibration for the all the solid or the crystal is to be there. तो पूर्ण जो क्रिस्टल आहे 3 डायमेन्शन मध्ये 3 डायमेन्शन मध्ये त्याचं कंप्लीट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन हे इक्वेशन देते. आणि इट इज नथिंग बट टू बी, ह्याला जर थोडंसं मी सिम्प्लिफाय केलं तर पाय स्क्वेअर बाय एल स्क्वेअर इकडं जाईल, म्हणजे या ठिकाणी काय होईल हे इक्वेशन, म्हणजे हा एवढाच पार्ट जर इज इक्वल टू मला लिहायचा आहे तर इंटू हे इथं काय होईल, इट इज एल स्क्वेअर अपॉन पाय स्क्वेअर इज टू बी देअर. मग ह्या ठिकाणी ह्या इथलं पाय स्क्वेअर आणि ह्या इथलं पाय स्क्वेअर कमी होईल. उरलेला पार्ट जो आहे 4l स्क्वेअर न्यू स्क्वेअर अपॉन vs स्क्वेअर इज नथिंग बट टू बी हियर इट इज टू बी देअर. And this is what the possible modes of vibrations are to be there. And for the 3 dimension म्हणजे hold nx, ny, nz are nothing but to be giving you the frequencies in that case. For the possible modes of wavelength are to be giving you, and in order to determine the number of possible modes of vibration, the term it is to be written as a z nu d nu, and present in the frequency ranges from nu and nu plus d nu, nu plus d nu is to be there. Now we consider these possible points in this case as a basically we can basically say that is to be part which is to be related in this case is to be the network points in the space defining the 3 positive integers, that is to be as an coordinates nx, ny, nz. The radius vector r is taken into account. Now what exactly the case I want to tell you, the r vector how it comes. आता along the x axis सेकंड जो काही पर्टिक्युलरली ॲटम या केसमध्ये आहे कन्सिडर केलेला, तर तो अलॉंग द एक्स ॲक्सिस सपोज टू बी दिस, म्हणजे हा झाला रेडियस वेक्टर्स फॉर द एक्स ॲक्सिस, हा झाला रेडियस वेक्टर्स फॉर द वाय ॲक्सिस, आणि हा झाला रेडियस वेक्टर्स फॉर द झेड ॲक्सिस इज टू बी देअर. अँड दिस आर इज टू बी कॉमनली टेकन, म्हणजे ह्या सगळ्यांची साईज जेव्हा मी लेंथ एकच पकडालो तेव्हा आर इज गोइंग टू बी द कॉमन, अँड दॅट्स वाय ॲव्हरेजली this r is nothing but to be this nx square plus ny square plus nz square is nothing but to be written as a r square is to be there, and r square averagely value is to be equal to 4l square nu square upon vs square is to be there. So this all these factors are becoming to be as an radius vectors r is to be there and r square that is to be there. So this is what the values are to be there as far as this equation number 4.78. Now putting these equations or the this equation of the sphere of the volume, it is to be as an, if you look at as far as the volume for that crystal is to be taken, the volume जे काय आपण कॅल्क्युलेट करतो जनरली कोणत्याही एका क्यूबचं, इट इज नथिंग बट टू बी 4/3 पाय आर क्यूब असते. मग ह्या केसमध्ये आर हा जो आहे
तुमचा रेडियस, आणि त्यामुळे ह्याची जी काही व्हॉल्यूम होणार आहे ह्या स्पिअरचं जे काय पर्टिक्युलरली आपण जे कन्सिडर केलेलं सिंगल वन व्हेक्टर ॲज अन आर ह्या केसमध्ये, तर इट विल बिकम टू बी व्ही डॅश, कॅपिटल व्ही डॅश इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. आर इज नथिंग बट टू बी रेडियस वेक्टर फॉर इन दॅट केस. सो व्हॉट एव्हर बी दी, आपण हा जो आर ह्या ठिकाणी दोन ॲटम्समध्ये जो काही कन्सिडर केला अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस आर टू बी देअर. आणि ह्याचं जर आपण जर समजा डिफरन्शिएशन इन दॅट पार्ट जर कॅल्क्युलेट केला, म्हणजे डिफरन्शिएटिंग इट विथ जर डिफरन्शिएशन जर केलं, तर इट विल गिव्ह अस व्हॅल्यू ॲज अन डी व्ही डॅश इज इक्वल टू 4 पाय, हे 3 इंटू येईल ह्याचा क्यूब, म्हणजे इंटू 3 आल्यावर 3 कॅन्सल होईल आणि इथं आर स्क्वेअर होईल आणि डी आर, दॅट्स वाय इट इज 4 पाय आर स्क्वेअर डी आर. The number of modes present in the frequency range nu and nu plus d nu should be same as the number of points lying in the volume v dash and v dash plus d v dash. आता लक्षात घ्या, याचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जसं मी समजा हे एका सिंगल व्हेक्टरसाठी जेव्हा घेतलं, म्हणजे पहिलाच ॲटम, ओरिजिनपासून पहिलाच ॲटम, पण पुढे पण कंटिन्युएशनमध्ये आहे, याच्यानंतर पण दुसरा ॲटम आहेच. मग असं ज्या स्मॉल अमाऊंटनी व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार आहे म्हणून हे डी व्ही डॅश हे कन्सिडर केलेलं. त्या प्रमाणामध्ये फ्रिक्वेन्सी जे काही रेंज आहे ही सुद्धा न्यू प्लस डी न्यू ह्या पार्टनी, म्हणजे डी न्यू पार्टनी ती इन्क्रीज होणार आहे. पहिल्या जर समजा ह्याला फ्रिक्वेन्सी न्यू असेल तर सेकंड ह्याला ती इथं न्यू प्लस डी न्यू, मग पुढे गेलं तर आणखीन न्यू प्लस 2d न्यू, ह्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये. मग ह्याच पद्धतीने व्हॉल्यूमही ऑल डायरेक्शनमध्ये, एक्स अलॉंग द झालं, वाय अलॉंग द तसंच राहणार आहे. हा इथं एक, तर सेकंड म्हणलं तर ह्याच्यावरती पुन्हा असा तो इन्क्रीज होणार. झेड ॲक्सिसला पण असंच ह्या पद्धतीने इथं एक असेल तर पुन्हा पुढे जाऊन आणखीन एक ॲडिशनल असा, म्हणजे ह्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत जाणार, फ्रिक्वेन्सी रेंज सुद्धा न्यू प्लस डी न्यू इन दॅट रेंज. नो डाऊट रेडियस वेक्टर आर इज ऑल्सो बिकमिंग टू बी आर प्लस डी आर, या ठिकाणी जे काही मेन्शन केलं आहे. रेडियस वेक्टर त्याच पद्धतीने मग इन्क्रीज होत जाणार आहे. आणि सिन्स इच पॉईंट ऑक्युपाईज द अन ॲव्हरेज रेंज, म्हणजे त्या पद्धतीने आपण यल जेव्हा अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस ह्या तिन्ही ह्याला जेव्हा सारखी म्हणालो, तर सेम रेंजमध्ये त्याच्यामध्ये स्पेस ऑक्युपाय, व्हॉल्यूम इज त्या रेंजमध्ये वाढणार, नंबर ऑफ पॉईंट्सही त्याप्रमाणे वाढत जाणार, पण सेम ह्याच्याने, कारण आपण लेंथ ज्या वेळेस आपण सिमिलर घेतलेल्या आहेत. मग प्रेझेंट इन द व्हॉल्यूम इज टू बी ॲज अन डी व्ही डॅश, द स्पेरिकल शेप इज टू बी, त्याच्यामध्ये जे काय त्याचं जे व्हॉल्यूम आहे, तर दॅट व्हॉल्यूम इज नथिंग बट टू बी ऑल्सो गिवन इन दॅट केस इज नथिंग बट टू बी with the relation dn is equal to here 4 pi r square dr is to be there. This is what the case where the volume in that case particularly calculated dv dash is nothing but to be for that case, the whatever be the numerical equals to, म्हणजे numerical volumes in that case is nothing but to be given in this fashion. So but the modes of vibrations is always determined by the positive values, म्हणून मग त्याच्यामध्ये nx, ny and z consider to be the number of points lying in the octet defined by the positive integers only, आणि सॉरी octant in that particularly positive integer values. मग एकाच 8 म्हणजे ऑक्टेट इन दॅट सेन्स, म्हणजे आपल्याला एक जर समजा क्यूब मला कंप्लीट करायचं असेल तर आय नीड टू बी ॲज अन 8 ॲटम्स आर टू बी देअर. कारण बघा असा हा जर समजा मी पर्टिक्युलरली एक 3 डायमेन्शन जर पार्ट घेतोय, तर मला एक क्यूब कंप्लीट होण्यासाठी, म्हणजे ॲज एक चौकोन असा कम्प्लिटली ॲज ए मला जर हे करायचं असेल, असाच क्यूब म्हणजे कम्प्लिटली जर बनवायचं असेल, तर मला वरती 4 आणि खाली 4, दॅट मीन्स टू बी ॲज अन 8 पॉईंट्स. दॅट्स व्हाय ऑक्टंट रूल इज टू बी नंबर ऑफ पॉईंट्स मला एका ह्याच्यासाठी किती लागतात, 8 atoms are to be there, and thus the number of possible modes of vibration is. म्हणून मला काय करावं लागेल, हे जे काही मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन मी जे डिफाईन करायलो, कशाने मी डिफाईन करायलो, ह्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूने, आणि त्याच्यासाठी मला जी काही फ्रिक्वेन्सी जी आहे झेड न्यू डी न्यू, म्हणजे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आर नथिंग बट टू बी गिवन विथ झेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 1/8. 1/8 का, 8 ॲटम्स त्याच्यामध्ये राहणार आहेत. इट इज इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर डी आर इज टू बी देअर. मग आता ह्याच्यामध्ये जर समजा
4 पाय आर स्क्वेअर डी आर ह्याची जर व्हॅल्यू मी पुटअप केली, म्हणजे जे की आधीच्या इक्वल टू आपण जे इक्वेशन घेतलेलं आहे, तर त्यानुसार जर मी ह्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, म्हणजे 4 पाय आर स्क्वेअर डी आरला इक्विव्हॅलंट जे इक्वेशन आहे, तर त्या जर पुटअप केला तर इट इज गिविंग मी 1/8 4 पाय ॲज इट इज. आर स्क्वेअरच्या बदल्यात ती व्हॅल्यू जी की तिथं आपण प्रिव्हियस इक्वेशन्समध्ये घेतलेली आहे, आणि डी आर इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट टू बी 4 एल स्क्वेअर न्यू स्क्वेअर अपॉन व्ही एस स्क्वेअर इंटू 2L अपॉन व्ही एस डी न्यू इज इक्वल टू. मग आता ह्याच्यामध्ये जे काही रिलेशनशिप आहे ती जर केअरफुली बघताल तर ह्या पार्टमध्ये बेसिकली जो व्हॅल्यूज ह्या इथं 4 पाय आर स्क्वेअर डी आरच्या इथं पुटअप केल्या, तर त्यानुसार हे जर कॅल्क्युलेशन जर मी केलं तर बेसिकली इथं 4 एक 4 4 दोन्ही 8 आणि बे एक बे हे आणि हे, म्हणजे उरलं किती इथं फक्त, इथं उरले फक्त 4, म्हणून हे इथं 4 उरले. मग 4 पाय एल, आता हे एल इंटू एल स्क्वेअर दॅट इज एल क्यूब, आणि न्यू स्क्वेअर तर आहेच आहे, डिवायडेड बाय व्ही एस स्क्वेअर आणि व्ही एस म्हणजे झालं व्ही एस क्यूब इंटू डी न्यू. दिस इज वॉट द न्यू व्हॅल्यूज आर कमिंग ॲट दिस स्टेज. मग ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आल्यात, तर हे जे व्हॅल्यू आल्या इज इक्वल टू, म्हणजे मोड्स ऑफ टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन जे आपण बघायलो, इट इज 4 पाय एल क्यूब न्यू स्क्वेअर अपॉन व्ही एस क्यूब इंटू डी न्यू इज टू बी देअर. अँड इफ यू लुक ॲट दिस रिलेशनशिप इज नथिंग बट टू बी, आता एल क्यूब म्हणजे हे 3 डायमेन्शनमध्ये आहे, म्हणजे हे एल क्यूब जर सगळ्यांची लेंथ जसं मी सारखी म्हणालो, तर ह्याचं व्हॉल्यूम हे काय होणार आहे, मग एल क्यूब होणार आहे. म्हणून ह्याला इथं एल क्यूबला मी काय करतो, कॅपिटल व्ही लिहू शकतो, ॲज फॉर ॲज एल क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट टू बी कॅपिटल व्ही इज टू बी देअर. आणि म्हणून या ठिकाणी मला जी काही इक्वेशन हे टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन झेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 4 पाय एल क्यूबच्या ऐवजी इथं कॅपिटल व्ही डिवायडेड बाय हे व्ही एस क्यूब इंटू हे न्यू स्क्वेअर डी न्यू इज टू बी देअर, हे बाहेर काढलं फक्त, एवढाच पार्ट आहे. सो आय कॅन राईट दिस रिलेशनशिप ॲज शोन हिअर इन 4.79. मग आता ह्याच रिलेशनचा यूज करून मग हे जे काही मला ॲक्च्युली मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स मिळणार आहेत, ते मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स जर बेसिकली परफेक्टली ॲज अन फ्रिक्वेन्सी व्हॅरिंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, म्हणजे ज्या पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी वाढत जाणार आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने इथं बघा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जो दाखवला आहे फॉर द 3 डायमेन्शन, त्यामध्ये काय इंडिकेशन व्हायला आहे, जशी जशी मी फ्रिक्वेन्सी दिलेली वाढवत जातो, मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन्क्रीजिंग कंटिन्युअसली. म्हणजे जशी फ्रिक्वेन्सी वाढवली तशी मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आर गोइंग टू बी 0 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इन दॅट सेन्स आपल्याला किती व्हायब्रेट होणार आहे मोड्स ते आपल्याला माहीत नाही फ्रिक्वेन्सी रेंजनी. दॅट्स वाय इट इज टू बी द फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी अँड द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस स्क्वेअर ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ॲज शोन. म्हणजे या ठिकाणी जे स्क्वेअर ऑफ द फ्रिक्वेन्सी म्हणजे न्यू स्क्वेअर डी न्यू आपण जे म्हणालो या इक्वेशनमध्ये, या पद्धतीने हे जो काही पर्टिक्युलरली तुमचा इन्क्रीज आहे हा स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्युम स्पेक्ट्रम इथं रिप्रेझेंट करतो. अँड हे सगळं काही जर समजा सिम्पली ॲज अन बघायचं राहिलं तर दिस विल बी वी कॅन फाउंड इन बेसिकली युअर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्समध्ये ॲज प्रकारचं मेटलमध्ये, किंवा एका प्रकारे मी जर समजा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन अ बॉक्स जर म्हणलं तर हे त्यामध्ये पर्टिक्युलरली हे त्याचं उदाहरण होऊ शकते. आणि त्यामध्ये फंडामेंटल्स दिस इज समहाऊ द फंडामेंटल थिअरी ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन जसं की आहे तसं पार्ट आहे. म्हणजे ही एक उत्पत्ती त्या ठिकाणाहून आपल्याला मिळते की हाऊ इट इज द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन पार्ट इज टू बी देअर or the electromagnetic waves traveling in the box is to be there. But a very important factor is to be there as far as the wave is to be traveling, म्हणजे व्हायब्रेशन आले वेव्ह आले. मग आता फ्रिक्वेन्सी वाढली, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन पण इन्क्रीज होत चालले, म्हणजे जनरेट होणाऱ्या वेव्हसुद्धा वेगवेगळ्या, त्या पद्धतीने मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स वेव्हसुद्धा वेगवेगळ्या. पण आता जेव्हा मी वेव्ह म्हणतो त्यावेळेस वेव्ज एकच प्रकाराने नाही तयार होणार. वेव्ज आर हॅव्हिंग द 2 टाईप्स ॲज फॉर ॲज वी नो. द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्ह म्हणजे वेव्ह जनरेट झाली तर ती प्रोपोगेट झालेली वेव्ह 2 पद्धतीने राहील, एक तर आयदर लॉन्जिट्युडनल ऑर द ट्रान्सफर. मग ट्रान्सवर्स वेव्ह इज नथिंग बट टू बी द, these are the 2 types. Now transverse wave, that means the vibrations of the particles are perpendicular to the direction of the propagation of the wave, and in that case
the whatever be the modes of vibrations according to that. And if the vibrations are longitudinal, then it is through and fro, and that is along the direction of the propagation of the wave. And in that case whatever be the modes of vibrations will be different. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश काय, जेव्हा मी इथं कन्सिडर करायला की टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, I have to rectify it, either it is to be as an due to the vibration modes are due to the transverse waves type or it is longitudinal. मग मला दोन्ही पण काउंट करावं लागेल, कारण होणारं व्हायब्रेशन हे पार्टिकलचं आयदर त्या ट्रान्सवर्स वेव्ह टाईप होईल किंवा लॉन्जिट्युडनल होईल. सो आय हॅव टू काउंट दॅट पर्टिक्युलर व्हायब्रेशन्स ऑर दिस मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स विथ दिस बायफर्गेशन. मग मला हे दोन्ही पण त्याच्यामध्ये काउंट करावं लागेल. मग हे दोन्ही काउंट करत असताना आय हॅव टू टेकन इन टू अकाउंट दॅट व्हॉट एव्हर बी दी व्ही एस स्क्वेअर, आपण जे काही क्यूब जे घेत होतो डिवायडेड बाय, त्याला आता समहाव आपल्याला बायफर्गेट करायची वेळ आली. म्हणून ह्या इक्वेशनमध्ये तुम्ही जर केअरफुली बघताल, झेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 4 पाय कॅपिटल व्ही हा पार्ट इंटू 2 बाय व्ही टी क्यूब प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब इंटू न्यू स्क्वेअर डी न्यू इज टू बी देअर. हे ॲज इट इज तसंच आहे. आता ह्या केसमध्ये काय बदल केला की 2 बाय व्ही टी क्यूब, that is for whatever be the transverse vibration. The wave is to be, if suppose transverse wave, in that case it is 2 by v t cube, and for the longitudinal it is 1 by vl cube. Now again the question rises, why it is to be for the 2 by vt cube and plus 1 by vl cube is to be there? It is due to that whatever be the assumptions was to be there, the velocity propagation for the whatever be the transverse wave is to be there. In generally whatever be the your frequency or the direction of the propagation is to be there. If suppose transverse, then there are modes of vibrations created will be two. It is perpendicular and along, that is what the perpendicular to the direction of the propagation. म्हणजे जेव्हा ट्रान्सवर्स वेव्ह असते त्यावेळेस दोन मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन तिथं जनरेट होतात. आणि लॉन्जिट्युडनलमध्ये म्हणजे कसं, एक तर परपेंडिक्युलर आणि अलॉंग द डायरेक्शन जी काही वेव्ह चाललेली, म्हणजे दोन प्रकारचे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स तिथं आहेत. म्हणून इथं काय घेतलेलं आहे, 2 बाय व्ही टी क्यूब ट्रान्सवर्स वेव्हला प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब. आता व्ही एल क्यूब 1 बाय व्ही एल क्यूब का बरं, कारण लॉन्जिट्युडनल वेव्ह जर बघताल तर लॉन्जिट्युडनल वेव्हमध्ये पार्टिकलचं व्हायब्रेशन कसं आहे, अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्ह. म्हणजे एकच ज्या डायरेक्शननी वेव्ह चालली त्याच डायरेक्शननी त्या पार्टिकलचं व्हायब्रेशन आहे. म्हणून इथं काय, मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन 1, पण ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन 2 का, कारण वेव्ह चालली ह्या डायरेक्शननी अशी, आणि त्याचं पार्टिकलचं व्हायब्रेशन हे काय, म्हणजे ह्या डायरेक्शननी चालली, दॅट इज व्हॉट टू बी ॲज अन 1 मोड. आणि हे व्हायब्रेशन ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन असते, म्हणून ते झाले अनदर मोड. म्हणजे दोन मोड्स, दॅट्स वाय इट इज 2 अपॉन व्ही टी क्यूब प्लस 1 अपॉन व्ही एल क्यूब. नाउ this is what the completely total modes of vibrations assumption taken by the Debye model. आणि डिबायने जे काही कन्सिडर केलेलं मॉडेल आहे त्याच्यामध्ये total modes of vibrations are nothing but to be taken in this fashion. And considering these factors, the whatever be the total modes of vibrations are nothing but to be given with this equation, that is 4.80. So this is another part of the your Debye's model, and this is total modes of vibrations. In the previous session we have seen for the only single mode of vibration, एका मोड मध्ये टोटल व्हायब्रेशन बघितलं होतं. आता ह्या केस मध्ये आपण बघितलेलं जे आहे all the 3 dimension मध्ये total modes of vibration considering the wave motions part also, the types of modes types of the waves are also to be there, that is transverse waves and longitudinal waves are to be there. So in the next part we will see what is the approximation, that what the your basically Debye suggested, there is a particular limit for the transverse wave and the longitudinal wave, that is what the approximation that we will see in the next part. Till then again take care and be at home and be safe. Thank you.